Jai Jagannath. Good morning to all my students, parents, viewers, and all my teachers. ଆଜି ଆମେ ମଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ଏସେ ପକେଇବା। ପ୍ରତି ମଣ୍ଡେ ଏସେ କିମ୍ବା ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଟର ଯାଉଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼େଇବା ସହିତ ଇଂଲିଶ ରିଡ଼ିଂ କାପାସିଟି, ରାଇଟିଂ କାପାସିଟି, ଇଂଲିଶ ନଲେଜ, ୱାର୍ଡ ଫର୍ମେସନ, ୱାର୍ଡ ନଲେଜ, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମେକିଂ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ। ତ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛି ନିଜେ ଦେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଦେବେ ଆଉ ଲେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିବେ। ଯଦି ବର୍ଷକେ 40-50ଟି ଲେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ପିଲା କୌଣସି ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି ସେ ପିଲା କେବେ ଜୀବନରେ ହାରିବ ନାହିଁ। ଇଂଲିଶ ଏସେ ଏବାଉଟ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ବୟ ଅଫ୍ ଆୱାର କ୍ଲାସ୍। ଇଟ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସମସ୍ତେ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ଭଲ ହେବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଲ ପିଲାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଏସବୁ ଜାଣିବା। ଏସେଟି 15 ଲାଇନ୍ସରେ ଅଛି। About best boy of our class. Essay. The essay in 15 lines. 15 lines or 15 sentences. The best boy of our class. Ramesh is my classmate. He is my friend. He is the best boy of our class. He always stands fast in the class. He is much disciplined and an active student. His handwriting is beautiful. He always does the homework on time. He is good at study and also good at sports. He is a good cricket player. He participates in most of the school activities. He wins many competitions. He is a hard-working boy. He talks politely everybody. He keeps his uniform neat and clean. He has good manners. He comes regularly to school on time. He never fights with anybody. He obeys all the teachers. He always helps others. He has many friends. All the students and the teachers like him. He respects all. Really, he is the best boy of our class. Class, ऐसे बुझिବା। रमेश इज माय क्लासमेट। रमेश मोर श्रेणी सांग। ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। ही इज माय फ्रेंड। से मोर बंधु। ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास। से आम श्रेणीर सबुठ भल बालक। ही ऑलवेज स्टैंड्स फास्ट इन द क्लास। से सब कहीं भल ना से सब क्लास रे स्टैंड्स फास्ट, प्रथम हुए पाठरे फास्ट, सब एक नंबर। He always stands fast in the class. ये सेंटेंस गुड़ा मन रखिए। He is much disciplined. ता भल गुण लिखिबा। He is much disciplined. भारी शांति शृंखला and an active student. कर्मशील छात्र। सब काम करथिबे। His handwriting is beautiful. तार हस्ताक्षर मध्ये सुंदर। He always does the homework on time. से सब बेले होमवर्क जो दिया जाइथबो ताको टाइम रे करे, on time. In time अछि, come in time. स्कूल को टाइम रे आसो। एटा on time. He is good at study. से पाठ पढ़ारे भल and also good at sports. खेल मध्ये भल। He is a good cricket player. से मध्ये खेल भल क्रिकेट प्लेयर, भल क्रिकेट खेल। He participates in most of the school activities. जेते स्कूल एक्टिविटीज कार्यकलाप हुए से सबुतरे अंशग्रहण करे। He participates. अंशग्रहण करे। He goes. जेमति से जाए सेमति he participates in the most of the school activities. प्रेजेंट सिंपल रे अछि। He wins many competition. से बहुत competition रे जीते। सब प्रेजेंट सिंपल थर्ड पर्सन में सब सेंटेंस। He wins, he goes, he wins many competitions. He is a hard working boy. He is a hard working boy. He is a hard working boy. से होली कठिन परिश्रमी बालक। कठिन परिश्रम न कले तमे सक्सेस पाइबो नाही। He talks politely everyone. देखो, he talks. He talks politely everyone. समस्त नम्र भाव रे कथाटा करे। He keeps his uniform neat and clean. He keeps his uniform neat and clean. परिष्कार परिच्छन्नता यूनिफॉर्म रखे, सफा सुतरा। He has good manners. तार बहुत भल गुण। He comes regularly to school on time. से सब स्कूल को ठीक समय आसे, रेगुलर भी आसे, बंद बांध नाही। He never fights with anybody. से का सहित कଳି कजिया करेनी, फाइट सहित झगड़ा करबा, कଳି कजिया करबा एसो करेनी। He never fights with anybody.
ହି ଓବେଜ୍ ସବୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ରେ ଅଛି। ହି ଓବେଜ୍ ଅଲ୍ ଦ ଟିଚର୍ସ, ସେ ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ। ହି ଅଲୱେଜ ହେଲ୍ପସ୍ ଅଦର୍ସ, ସେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ହେଲ୍ପସ୍। ହି ହାଜ ମେନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାର ବହୁତ ସାଙ୍ଗ, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଅଲ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟିଚର୍ସ ଲାଇକ୍ ହିମ୍, ସମସ୍ତେ ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ହି ରେସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଅଲ୍, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ରିଅଲି ହି ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ବୟ ଅଫ୍ ଆୱାର କ୍ଲାସ୍, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ହି ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ବୟ ଅଫ୍ ଆୱାର କ୍ଲାସ୍, ଆମ ଶ୍ରେଣୀର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବାଳକ, ସବୁଠାରୁ ଭଲ, ଦ ବେଷ୍ଟ, ଗୁଡ୍, ବେଟର, ଦ ବେଷ୍ଟ ହେଲା। ରିଅଲି ହି ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ବୟ ଅଫ୍ ଆୱାର କ୍ଲାସ୍। ତେଣୁ ଦ ବେଷ୍ଟ ବୟ ଅଫ୍ ଆୱାର କ୍ଲାସ୍, ସେଠି ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ଇଂଲିଶ ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି କହିଲେ ଇଂଲିଶ ଜ୍ଞାନଟା ବଢ଼େ। ଇଂଲିଶ ଇଜ୍ ଭେରି ଇଜି ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ନ। ତେଣୁ ଇଂଲିଶ ଭାରି ସହଜ। ଓଡ଼ିଆରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ମାତ୍ରା, ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଏସବୁ ଅଛି, ଲେଖିବା କଷ୍ଟ। ଇଂଲିଶରେ ABCD 26ଟି ଅକ୍ଷର ଜାଣିଗଲେ, ୱାର୍ଡ ଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିଗଲେ, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମେକିଂ ଜାଣିଗଲେ, ଆଉ ପିଲା ବାରମ୍ବାର ସବୁଦିନ ଯଦି ବେଶୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିଲା ତାହେଲେ ତାର ଇଂଲିଶ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ। ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଇଂଲିଶରେ ବେଶୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନେ। ଘରେ ପିଲା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପିତାମାତା ମାନେ ସେ ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘଣ୍ଟାଟା, ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ପାଠପଢ଼ା ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଏସବୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ବସିକି ଲେଖାନ୍ତୁ। ପାଠଟା ଖାଲି ଯେ ପିଲାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଲେଖିଦେବେ ତା ନୁହଁ, ଆପଣ ତା ପାଖରେ ବସିବେ, ଏଇଟା ପଢ଼େ ଲେଖ, ଦେଖି ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ବସିବେ, ବେଶୀ ନାହିଁ। ବାପା କିମ୍ବା ମା ପାଳି କରିଦେବେ, ତୁ ଘଣ୍ଟାଟେ ବସିଲେ ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଟେ ବସିବି, ପିଲାକୁ ଜଗିବା। ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବ, ପିଲା ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛି କି କ'ଣ କରୁଛି, ପାଠ ହୋମୱାର୍କ କରୁଛି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ କାମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କଲେ ଗୋଟେ 365 ଦିନ ଯଦି 300 ଦିନ ପିଲା ପାଖରେ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ବସାଯାଏ, ଦେଖିବେ ତା ରେଜଲ୍ଟଟା କେତେ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିବ, ପିଲାକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ, ପିଲା ଠକି ପାରିବନି, ପିଲା ସେ ସମୟରେ ପାଠ ଲେଖିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ବୁଝାନ୍ତୁ, ଲେଖେ, ପଢ଼େ, ପାଟିରେ ବାରମ୍ବାର 5 ଥର କହ, ଲେଖି ସାରିକି ପଢ଼େ 5 ଥର, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଇଂଲିଶ ଜ୍ଞାନ ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ିବ, ଏଥିରେ ଭାବିବାର ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଦ ବେଷ୍ଟ ବୟ ଅଫ୍ ଆୱାର କ୍ଲାସରେ ସେଠି ଲେଖିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନେକ୍ସଟ ମଣ୍ଡେକୁ ଦେଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।